ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರೀ ಆದ್ಯ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ USA. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ವ್ಲಾಗ್. When mommy told that, he told. It was just kidding. Yeah. ఇది నా లవ్ చేయనని చెప్పాను కదా. నేను ఇక్కడ అలా చేయనని చెప్పినా కదా. బయట వదిలిరా, ఇంట్లోనా వదిలిరా. హలో అన్న. ఇంటికి వచ్చి సెటిల్ అయినా మా కథ చూడండి. ತಿರುಗ್ತಾನೆ ఉన్నాం. ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಸ್ಕೋಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಾಗಲೇ 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ನಾನಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮನೆ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮನೆಯದು. ನನಗೇನೋ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ. ಅವ್ರು ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡುಗೆ ವಿಡಿಯೋನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ವಿಡಿಯೋನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ఎవరో నిన్న తీస్తంటే నిన్ననే అన్నారు, దీప కూడా నన్ను తీసుకెళ్తే వస్తా అయ్యా నన్ను షాపింగ్ వచ్చాం. కన్నడ వాళ్ళు తీస్తారు కదా ఫుడ్ లాక్స్ వాళ్ళు పిలుస్తారన్న, వాళ్ళు ప్రమోషన్కి. దానికోసం వాళ్ళు ఎఫర్ట్ పెట్టి తీస్తారు. అవును, తెలుగు వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు ఎక్కువ మంది. Mommy. But guess what she did? అసలు నేను రాని నేను రావద్దని చెప్పాను కదా. నేను ఇక్కడ చూడు, నా కళ్ళ ఇక్కడ చూడు. ఫస్ట్ చిన్ని పిల్లలు, తర్వాత గేమ్ తీసుకో. వాళ్ళన్నీ మనకి రాలా. అక్క చాలా చిన్నది కదా. సెయింట్ ప్యాట్రిక్స్ డే కా? I would like for you to join us. Right now we have a fantastic opportunity for rates as low as ఇప్పుడెందుకు 3.875%. మాట్లాడుకుంటాం For the first year and 4.875% for 2 to 30 years. తినేసి ఇస్తాను. అది టీవీ పెట్టుకో మాట్లాడదాం అందరం. అక్క టీవీ కాదు, హోమ్ టూర్. అందరూ వచ్చినప్పుడు హోమ్ టూర్ చేసుకోండి. మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు. ఇది ఇది బాటిల్, ఇది సోఫా. నేను తినేసి మళ్ళీ దీపాకు పెడతాను. దీపాకు సలహా మీరు తినండి అన్న, వస్తా. మీ హోమ్ టూర్ చేసేసి వస్తా. ఫస్ట్ టీవీ మీకు మెమరీ కోసం నెక్స్ట్ ఇల్లు. నేను ఈ ఇంట్లో ఇల్లు తీసుకొచ్చిన మెమరీ లాగే ఉండిపోయింది కదా. పాలు ఆఫ్ చేసేదా? అన్నమా? ఓకే. పెట్టాను. ఈ పికిల్ చాలా బాగుంటుంది. నేను వేడిగా బాగుంటుందని నేను వచ్చేటప్పుడు ఆన్ చేస్తే ఇంకా అది అవుతా ఉంది. ఈ పికిల్ కాకరకాయ తినేసి మీరు తినండి అన్న, నేను వస్తాను. ಅಕ್ಕ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಚಾರು. అక్క వెళ్ళొచ్చా? ఆ పక్క వెళ్ళొచ్చా? వాషరు డ్రైయరు. ಆ ಮನೆ ಲೀಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಮೈನ್ ಡೋರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಾಕೆಟ್ಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸೆಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಂಡ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್. ಮತ್ತು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ. ಇದು ಬೆಡ್ರೂಮಿಂದ ಆಚೆ ಪೇಟಿಯೋ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ఇక్కడ ప్లాంట్స్ దగ్గరకు వచ్చినాను. వావ్, కరివేపాకు బాగా వచ్చింది అక్క. కరివేపాకు బాగా వచ్చింది. ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్ లాగా ఉంది చూసేకి. నైస్. అలోవెరా పాడైపోయింది. వస్తుంది అదే.
చలికాలం కదా ఇంకా బయట పెట్టినా అట్లే ఉండదు. మీకు ఈ ప్లాంట్స్ పెట్టడానికి ప్లేస్ బాగుంది. ఎందుకక్క ఇండియా నుంచి కష్టం పడి తెచ్చి ఇది కొంచెము పురుగులాగా వచ్చింటే బయట పడేసిన దీన్ని. ఓకే మళ్ళీ చెట్లకు అన్నిటికి వస్తుంది. హోమ్ డిపోట్లో $25 కొనింది ఇది. ఏంది ఇది? అదే మీది ఇదే అదే చెట్టు కదా ఇది? నందివర్ధనం. నందిబట్లు నందివర్ధనం తీసుకుంటామన్నాను వినయ్కి. ఇక్కడ వస్తాను చూడు మళ్ళీ ఇగురు ఇదిగో. ఓకే ఇక్కడ వస్తాను చూడు కింద నుంచి. వినయ్ అన్ని ట్రయల్ చేయొద్దు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు కట్ చేసేయాలా, ట్రిమ్ చేయాలి కదా? చేస్తాను. ఏదో స్ప్రింగ్ రాన్లే అని పెట్టాను అట్లా. నాకు నువ్వు మందారం మాత్రం తెచ్చిల్లా. నేను ఈ రోజు అక్కడ పోనే లేదు అక్క. అక్కడికి కాదు, ఎప్పుడు పోయినా నేను తీసుకొచ్చి పెడతాను ఇంట్లో. ఓకే ఇది ఆ రోజు చెప్పండి. లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకున్నారు కదా, తీసుకెళ్ళలేదా? ఇది బాగా వచ్చింది. నాకౌట్ ఏనా ఇది? నాకౌటా? నాకౌట్ అంటే పేరు రోజ్ పేరు తెలియదు నాకు. నాకు అర్థం గుర్తులేదు. ఇప్పుడు రోజెస్ తెచ్చుకున్నా ఉంటా కదా. ఒక్కటి దొరికింది ఫైనల్ గా. వాడు అన్నాడు మీరు లక్కీ, లాస్ట్ పీస్ ఇది ఒక్కటే ఉన్నింది అని. ఇప్పుడు ఇవా? అది కాదు, అది ఇప్పుడు కాస్కోలో ఇవి అంట్లు ఇవే. ఇవి 2 కూడా ఒక దాంట్లో వేసేసారా? సెపరేట్ సెపరేట్ అయ్యాలా కదా? ఏమో ఒక దాంట్లో వేసా. ఇది డ్రిఫ్ట్ రోజ్ అని ఉన్నింది. ఒకటి $17 తీసుకొని గరాజ్ దగ్గర లైన్ లో వేసేస్తాం అనుకున్నాము. కానీ ఇప్పుడే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, అంటే డబ్బులు పోతానే ఉంది కదా ఎవ్రీ వీక్. వద్దు వద్దు అనుకొని ఇది కూడా అక్కడ వచ్చేసాం. 2 మొక్కలు 2 వచ్చేసినాయి అవి. ఇది ఒక్కటే 4 తెచ్చారు. 4 3 sets 3 sets తెచ్చండి రా. ఒక దాంట్లో 2 2 ఒక దాంట్లో ఉన్నది ఇది 2. ఏ కలరు? ఇది వైట్ అనుకుంటా. ఇది 2. ఇది రాలేదు. ఇది ఇంకా రాలేదు. ఇదేందో ఇక్కడ అంతా వస్తుంది చూడు. ఇక్కడ చిన్నగా గ్రో అవుతుంది. ఇవన్నీ ఉన్నింది ఒక రోజు. అసలు తీసుకొని వచ్చేసింటే అయిపోయింది. నేను నాకు గుర్తు అన్ని వచ్చి నీట్ గా వచ్చాయి చూడు. అవి అవన్నీ ట్రిమ్ చేసిన మొక్కలే కదా. ఇప్పుడు బ్యాక్ యార్డ్ లో వేస్తాను ఎత్తుకొని పోయేది. అంతే మళ్ళీ ಅದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಅಕ್ಕ 3 ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿನಯ್ ರೋಸು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು 1 ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಲ್ಲ, 1ರಲ್ಲಿ 2, ಆ ಥರದ್ದು 3. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾವು ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಾಕರಕಾಯಿ ಪಿಕಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾಗಲಕಾಯ್ದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಂಗಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೈಟ್ ತಿನ್ನಲಷ್ಟೇ. ಆದ್ಯಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅನ್ನ ಬಿಸಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತೂ. ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ನಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಟ್ಲೆ ಬರ್ತಾವ ನಾನು. ಏನಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. మీరందరూ ಕನ್ನಡ ಮರ್ಚಿపోತಾರ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ, ಏನಾದರೂ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್? ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಧ್ಯಂಗೆ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅವಳೇ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಂತೆ, ಸನ್ ಮತ್ತು ಮೂನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ, ಆಫ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ರೇಗಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ನೋ, ಐ ಡಿಂಟ್. బాయ్ ఆరాధ్య, ఏమన్నా మాట్లాడుకోవాలా? అయిపోయిందా? వీళ్ళది బాయ్ అన్న. ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 38 to 40 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಾದರೆ 50 minutes to 1 hour ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದೀವಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದೇನೋ, ಮನೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಜಾರಿಂದ, ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಕೋಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಡಬೇಕು. ಅದೊಂದಿತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಏನಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು
ಅದೊಂದೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗೂ ರಜಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆರಾಧ್ಯಂಗೆ ಈ ವಾರ ರಜಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದ ವಾರ ರಜಾ ಇತ್ತು ಈ ರೀತಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟೆಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳು ನಿಜ ಒಳ್ಳೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಜಡೆಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸಬ್ರಾದರೆ, ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಜ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾದರೆ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವುಡ್ ಮನೆಗಳು ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಿದ್ವಿ ಮೊದಲು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಯ್. ನೋಡ್ಬಂಗ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸಸ್ ರೋಡ್ಗಳು. 10-5 ಅವನೇ 11-5 ಅಲ್ವಾ? ಕಾರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? Yes, too sleepy. ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಸ್ಕೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು, ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪೈಪು ಹೊಡೆದೋಯ್ತು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ ಆಯಿತು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು ಆಟ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಫುಲ್ ಫನ್ ಮಾಡೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಕಾಸ್ಕೋಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಂತಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಇದ್ರೆ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಣಗೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂದ ಹೊಸದೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಫುಲ್ ಒಣಗೋಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಅದು ಕೂಡ ಪಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ, ಬೇಗ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಐಟಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 2 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ. ಇನ್ನು ಈ ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ಇತ್ತಲ್ವ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸು, ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ರೋಸ್ ಹಾಕಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಗುರ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಚಿಂದ ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಆ ಲೈನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗೀತು ನಮ್ಮದು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಲ್ವಾ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರು, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಕಾಸ್ಕೋಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಟ್ರೀ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ರಿಟರ್ನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಟ್ರೀ ತರಬೇಕು, ಅದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಿಡೋದಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಸ್ಟು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೀ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ತರಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಇದು
ಇವತ್ತು ಸ್ನೋ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್. ಇನ್ನು ಈ ದಾಸವಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಂದರೆ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಕೋಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್. ಇದೇನೆಂದರೆ ಫಾಯರ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಫಾಯರ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ಟೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಹಾಕಿರೋದು, ಅದಷ್ಟನ್ನು ಫಾಯರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿನ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಡನೇ ಇದೆ. ನಾವೇ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿಗಿರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಯರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಡ್ ಬೆಂಚ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಮಡ್ ಬೆಂಚ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣೇನಾದರೂ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಗೆಯೋದು ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ನನಗದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿರೋದು, ಧೂಳಾಗೋದು, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲಾದರೂ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾಸ್ಕೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತೋಟಕೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಸೀಡ್ಸಿಂದ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಆಗಷ್ಟು ಬಂದರೂ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡೆ. ಮೇ ಬಿ ತೋಟಕೂರ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೀರೆ ಸೊಪ್ಪ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಕರ್ವೆ ಸೊಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಾರಂತೂ ಅಂದರೆ ಪಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ತೋಟಕೂರ ಪಪ್ಪು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ, ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾತ್ರಿಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರುಗಳು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅವರು ಹೇಳೋದು, ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಮ್ಮ, ಪಪ್ಪು ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತಮ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಮೇಯ್ನು ಬೀನ್ಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಚಪ್ರದವರೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಬೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆದ್ಯ ಏನಂತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಮ್ಮ ಪಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೆಲ್ದಿ ಅಮ್ಮ ಪಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು. ಈಗ ನನಗೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತೂ ಕೊಡೋದು. ಆ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದಿ ಅವ್ರು ಅಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಾರ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವ್ಲಾಗಿಂದನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಾಕಿದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಕಾರು ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆವತ್ತಿಂದ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, DM ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲೆಂತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಸಾರಿ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫೈನಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ, ವೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಜೆಟಾ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಾರ್ ಏನಾಯಿತು ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಆ ಕಾರ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸು 2 ಮೈಲ್ಸ್ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲು 1.5 ಮೈಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿರ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಪಾಪ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ಗೆ ಹೋದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ 3:30ವರೆಗೂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ನಾರ್ಮಲ್ ವೆದರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, 2 ಅಲ್ಲ 3 ಮೈಲ್ಸ್ ಆದರೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಿಸಿಲು ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದೊಂದು ಬಿಸಿಲು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ,
ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಇತ್ತು. ಈ ವಿಂಟರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಹಾರಿಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕಾರ್ವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು $2,000-3,000 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ 5,000 ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಬರೀ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು USA ಬರೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು $10,000 ಏನೋ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಕ್ಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಕಾರ್ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೀಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮೈಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸೇಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಕಾರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂಥರ. ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದಿನ ಹಿಂಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ ಅವತ್ತು ಫ್ರಿಸ್ಕೋಗೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಲಸಲ್ಲಿ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಾಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ನೇನೋ, ಬಟ್ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಲಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೇ ಇರ್ತೀನ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್, ಮತ್ತು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸೈರನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಕಾರಿಂದ. ಬೀಪ್ ಸೌಂಡು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅದೇ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಕೊಡೋರು ಆ ಇಶ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋವರೆಗೂ ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿನ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಹೊಸ ಕಾರೇ ಕೊಡೋರು ಶೋರೂಮಿಂದ. ಆದರೆ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನೋಡೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಬೇಡ ನಮಗಿದು ಅಂತ ಹೊಸ ಕಾರೇ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನಾವು BMW ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. BMW ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅದು ಸೀಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಗಳು ಹುಡ್ಕಿದ್ವಿ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ವೈಟ್ ಕಾರ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಆ ಕಾರ್ನ ಫೈನಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹುಂಡೈ ಸ್ಯಾಂಟಾ ಫೆ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯಿತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನನಗಂತೂ ನಾನು ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲೇ ಅದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹೊಸ ಕಾರು, ಅದ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ EMI ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಓಕೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ನಂಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ವೈಟ್ ಕಾರೇ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಜೆಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದು USA ಅವರೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡುಕ್ಬಿಟ್ವಾ ನಾವು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು EMI ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದುಡಿತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ, ನಾನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋಸರೀಸಲ್ಲಿ
ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ನಾವೇನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಫುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದರೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ದಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಂದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ತರಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ US ಇರೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಖರ್ಚು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ EMI ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರು ಹೋದರೆ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ ಒಂದು 3,000 ಹಾಳಾಗಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ಇಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ 5 ಡೇಸು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 5 ಡೇಸು ನನಗೆ ಪಿಕಪ್ಪು ಡ್ರಾಪು ಅಥವಾ ನಾನೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ದಿನ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ದಿನ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬರೀ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದುಡ್ಡನ್ನ. ಇದು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕೊಡೋದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಂತ ಅಂದರೆ, ಬೇಡ, ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ದುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ EMI ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕಾರು. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಕಾರ್ ಸಾಕು. ಸರಿ, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಅನ್ಕೊಬೋದು, ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ 3 ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು ಸೈಕಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಮೆರಿಕನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಕಾರ್ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ರೇಗನೆಲ್ಲ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೈಕಲಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟು, ಸೈಕಲಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ವೆದರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ, ಸತೀಶ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ನೇಬರ್ಹುಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ಬ್ರೋ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ, ಇದರ ಸುಮ್ಮನೆ 2 ಕಾರು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಬೆಸ್ಟು, ಒಂದು ಕಾರಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿ ಕೂತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 1 ತಿಂಗಳಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ವಿ, ವಾಪಸ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೊಗೊತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕಾರೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ $29,000 ಅದು ನಾವು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಆದರೆ ಆಫರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ನವಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು. ಸೊ 25,000ಗೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ 25,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 22,000ಗೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ 19, 20 ಈ ಥರನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದರೆ ಕೊಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ 22ಗೆ ಬಂದರು, ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ $3,000 ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 60K 70K ಟೆಸ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊತೀವಿ, ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಫುಲ್ ಲಾಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟು ಹೊಸ ಕಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬರೀ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬಂತು. ನಾವು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಕಾರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು.
ಅದೇ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು. ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾರ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾರು ವೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಚಿಟ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ XUV ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಡನ್ ಓಡಿಸೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ನನಗಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ. ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈ ಕಾರೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಆ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸಾರಿ, ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ರೀಸನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲಿ USA ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಮನೆ ಖರ್ಚುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, EMI ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಡೌಟ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಹೆಂಗೇನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಾಗಲೇ 6-7 ತಿಂಗಳು ಮೇಲಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಇರುತ್ತಲ್ವ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ವೀಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಇದು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವಾಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೂಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಬು ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಅದು 2 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನೇದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಕಾರ್ದು ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸಿಂದ 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈಗಾಗಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಂಗಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓದೋದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅವಳ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಕುಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓದಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಟೈಮೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಫುಲ್ಲು ಓದಿಸೋದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಯಾರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ವಿಡಿಯೋನಾದರೂ ಹಾಕಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಹಾಕಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅವಳಿಗಂತೂ ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಓದ್ತಾಳೆ ಬಂಗಾರು, ಆದರೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ
ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗೀತು, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥರನೇ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.